ये है मिस मधुलिका शुक्ला, आगरा से है। दिल्ली आई हुई है एक इंटरव्यू अटेंड करने। दिल्ली का एक बहुत बड़ा पुस्तक प्रकाशन संस्था है, एक बुक पब्लिशिंग हाउस है, वहाँ आई हुई है। वहाँ क्या है, कॉपी एडिटर्स के पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। और मधु के माता पिता खुले विचारों वाले पढ़े लिखे लोग थे, जो अपनी बेटी को खुद अपने पैरों पर खड़ा होने का प्रोत्साहन देते हैं। मधु हिंदू ब्राह्मण है और इस प्रकार एक सुंदर भविष्य की कामना लिए पहुंची है महानगर दिल्ली। वहीं उसकी मुलाकात एक गोरी चिट्टी सुंदर लड़की से होती है, जो काफ़ी डरी डरी सहमी सहमी सी इंटरव्यू देने आई थी। नाम था फरहत, अलीगढ़ से है। फरहत मुसलमान थी और अपने घर वालों के मर्जी के खिलाफ नौकरी करना चाहती थी। वो क्या है, अपने घर की औरतों की स्थिति देखकर वहाँ से वो भाग जाना चाहती थी। अब देखिए, बहुत बड़ा पब्लिशिंग हाउस है और इंटरव्यू के लिए बहुत सारे लोग आए थे। 13,000 आवेदनों से कार्यालय की अलमारियां भर गई थी। नगर नगर, कस्बे कस्बे सूचना पहुंच रही थी। लड़कियां नौकरी की दौड़ में लड़कों को पछाड़ रही थी। यहाँ इतनी भीड़ थी, कई कई डिग्रियों, डिप्लोमाओं और एमए, पीएचडी लोगों की भरमार थी। ऐसे में उसका नंबर कहाँ आने वाला था, ये सोचती है मधु। और जो लोग अंदर से इंटरव्यू के बाद बाहर आते थे, उनकी हालत देखकर मधु के मन में और घबराहट होती थी। फरहत और मधु आसपास बैठी थी, एक दूसरे से पहचान नहीं थी, फिर भी दिलासा देती थी। तो इस प्रकार दोनों की मुलाकात होती है, फरहत और मधु की। और संयोग देखिए, दोनों इंटरव्यू में पास हो जाते हैं। और जब ज्वाइन करने आई तो फरहत को देखा तो मधु के मुंह से अचानक निकला, अरे तुम। फिर दोनों ज़ोर से हंसे। तो इस प्रकार फरहत और मधु आगरा से हिंदू ब्राह्मण और फरहत अलीगढ़ से मुसलमान, दोनों की दोस्ती होती है। दोनों डिपार्टमेंट में ज्वाइन करते हैं और वहाँ उनकी मुलाकात आदित्य और विनय से होती है। आदित्य और विनय पहले से ही वहाँ मौजूद थे डिपार्टमेंट में, और ये थे उनके बॉस मिस्टर ठुकराल साहब। ये जो ठुकराल साहब हैं, पब्लिशिंग हाउस के बॉस थे। इनका पूरा नाम मोहन प्रसाद ठुकराल था। काफ़ी गुस्सैल प्रकृति के थे, जल्दी गुस्सा हो जाते थे। तो इन चारों ने मिलकर मधु, फरहत, आदित्य और विनय अपने बॉस का नाम म.प.ठ रख दिया था। मोहन प्रसाद ठुकराल का शॉर्ट फॉर्म म.प.ठ। तो इन चारों की जिंदगी से रूबरू कराती है शमा शर्मा जी की ये उपन्यास मोबाइल। उपन्यास समाज में व्याप्त और भी कई मुद्दों पर प्रकाश डालती है, जिसका खुलासा हम धीरे धीरे एक एक एपिसोड में करते जाएंगे। मधु दिल्ली महानगर में नई थी और वहाँ दिल्ली में उसकी माँ की एक सहेली रहती थी, आभा। तो आभा आंटी के घर में ही मधु रहती थी। और धीरे धीरे जब फरहत के साथ दोस्ती हुई तो मधु ने तय किया कि वो फरहत के साथ एक अलग कमरे में शिफ्ट करेगी। नौकरी के बाद जब मधु ने और फरहत ने इकट्ठे रहना तय किया था तो लोगों को यह बात बड़ी अजीब लगी थी। अभी तक पढ़े लिखे लोग तक यह मानने को तैयार नहीं थे कि एक हिंदू ब्राह्मण और एक मुसलमान साथ साथ भी रह सकते हैं। उसने और फरहत ने मिलकर एक बरसाती खोजी थी, वो भी आदित्य की मदद से मिली थी। और मधु याद करती है कि पहले जब वो दिल्ली आई थी और पहले जब वो आभा आंटी के यहाँ रहती थी, अपनी माँ की जो सहेली थी, और जब वो फरहत के साथ शिफ्ट करने की सोचती है तो आभा आंटी उसे किस प्रकार टोकती है। ये जो आभा आंटी थी उसकी माँ की पुरानी सहेली थी, और जब पहले इंटरव्यू के लिए मधु दिल्ली आई थी तो उनके यहाँ ही रुकी थी। अब इंटरव्यू के बाद जब उसे नौकरी लगी तब भी आभा आंटी ने कहा था कि उनके यहाँ रुक जाओ, लेकिन वो क्या थी, पुराने ख्यालों वाली थी। वो दबे स्वर में कहती है, कुछ तो सोच मधु, कहाँ तू ब्राह्मण और वह मुसलमान, लोग क्या कहेंगे, आखिर समाज जैसे चलता है हमें वैसे ही चलना पड़ता है। अब देखिए, मधु इन सब बातों को नहीं मानती थी, वो काफ़ी खुले विचारों वाली थी। उसने झट उत्तर दिया, अगर एंटी समाज की तरह ही चलो तब तो कुछ बदल ही नहीं सकता।
कुछ नया नहीं हो सकता। समाज की चिंता करती तो यहाँ नौकरी करने न चली आती, मैं तो वहीं आगरा में पड़ी रहती। भाई आजकल के बच्चों से तर्क में तो कोई जीत ही नहीं सकता। अब देखिए मधु के इन विचारों से आभा आंटी एकदम चिढ़ जाती है। वो कहती है भाई आजकल के बच्चों से तर्क में तो कोई जीत ही नहीं सकता, बड़ों का फ़र्ज़ होता है समझाना, बाकी तुम जानो। अब मधु ये बिल्कुल नहीं मानती। वो कहती है कि आंटी वैसे किसी मुसलमान लड़की के साथ रहने में क्या बुराई है, अच्छाई भी क्या है, न हमारा खान पान एक न रहन सहन, बकरे को पूरा का पूरा चबा जाए, आंटी ने नफरत से कहा था। अब देखिए आभा आंटी कहती हैं कि हमारा खान पान रहन सहन ब्राह्मण का और मुसलमान का सब अलग अलग है, कैसे एक साथ रह सकेगी। अब मधु इस पर काउंटर करती है, बकरा क्या सिर्फ मुसलमान खाते हैं, हिंदू नहीं, और रहन सहन अलग होने से क्या कोई इंसान नहीं रहता। मधु को काफ़ी गुस्सा आता है। अब मधु को भी गुस्सा आता है, माँ की ये कैसी सहेली है। अब आभा आंटी के ना करने पर भी वो शिफ्ट हो जाती है फरहत के साथ, एक मुसलमान दोस्त के साथ वो शिफ्ट हो जाती है। वो इन बातों को मन में नहीं रखती मधु। तो इस प्रकार मधु और फरहत दिल्ली में एक अलग कमरा लेकर रहने लगती हैं। तो ये जो मधु, फरहत, आदित्य और विनय चारों का जो ग्रुप था, उसे दफ्तर में लोग बड़े अजनबी नज़रों से देखते थे। महानगर है लेकिन फिर भी लड़के और लड़कियों का जब एक ग्रुप बन जाता है एक साथ, तो लोग शंका की दृष्टि से देखते हैं, जैसे ये इकट्ठे खाना ना खाकर कोई अपराध कर रहे हों। भारत के एक बड़े ग्लैमरस संस्था में काम करने वाली स्त्रियां अब भी दोयम दर्जे की नागरिक थी, मतलब कि वो लड़कियां थी आखिर। तो कितना भी महानगर क्यों ना हो, लड़कों के साथ उठना बैठना, दोस्ती करना, एक ग्रुप बनाना, लोगों के मन में शंका उत्पन्न हो जाती है। ഡൽഹി മഹാനഗരം ബേസ് ചെയ്തെഴുതിയ ഒരു നോവലാണ് ഷമ ശർമ്മയുടെ മൊബൈൽ. അവിടെ ജോലി തേടി വരുന്ന രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ. ഒന്ന് മധുലിക ശുക്ല. മധു ഹിന്ദുവാണ്, ബ്രാഹ്മണാണ്. മധുവിൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും വളരെ ഓപ്പൺ മൈൻഡഡ് ടൈപ്പ് ആൾക്കാരാണ്. മകളെ പഠിപ്പിച്ചു, അവൾക്കൊരു ജോലി വേണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹമുള്ള ഒരു പേരൻസാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ജോലിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച് അവളെ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആക്കണമെന്ന് അവർക്ക് വളരെയധികം ആഗ്രഹമായിരുന്നു. മധു ആഗ്രയിൽ നിന്ന് അതിനാണ് ഡൽഹിയിൽ വന്നത്, ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ. എവിടെയാണ്? ഡൽഹിയിൽ തന്നെ ഒരു വളരെ ഫേമസ് ഒരു പബ്ലിഷിംഗ് ഹൗസ്, ഒരു ബുക്ക് പബ്ലിഷിംഗ് ഹൗസിൽ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മധു വരികയാണ്. കോപ്പി എഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെ വേക്കൻസിയാണ്. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കൻസ്. നോക്കിയേ, दिल्ली का बड़ा पुस्तक प्रकाशन संस्था, अच्छी तनख्वाह, ഗ്രാറ്റുവിറ്റി, PF, പെൻഷൻ, മെഡിക്കൽ, LTA, ഈ ഫെസിലിറ്റീസ് എല്ലാം ഉണ്ട്. നല്ല സാലറിയാണ്, ഗ്രാറ്റുവിറ്റി ഉണ്ട്, PF ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 13,000 ആവേദനോं से कार्यालय की अलमारियां भर गई हैं. 13,000-ൽ പരം ആപ്ലിക്കൻസ് ഉണ്ട്. കാരണം ഇത്രയും അട്രാക്റ്റീവ് സാലറി ഉണ്ട്, പെൻഷൻ ഉണ്ട്, PF ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്രയും ആപ്ലിക്കൻസും ഉണ്ട്. यहाँ कितनी भीड़ थी, कई कई डिग्रियों, डिप्लोमाओं और MA, PhD लोगों की भरमार थी. ऐसे में उसका नंबर कहाँ आने वाला था. അപ്പോൾ ഇത്രയധികം ഡിഗ്രീസ് ഉള്ള ആൾക്കാർ, ചിലർ MA, ചിലർ PhD, ചിലർ ഡിപ്ലോമ ഹോൾഡേഴ്സ്. മധുവിനത് കണ്ടപ്പോൾ ആകെ ടെൻഷനായി. അപ്പോൾ എനിക്ക് എങ്ങനെ ഇവിടെ ജോലി കിട്ടാനാണെന്നുള്ള ആകെ ഒരു അങ്കലാപ്പായി. അവിടെ വെച്ചാണ് മധു ഒരു വെളുത്ത സുന്ദരിയായ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ പരിചയപ്പെടുന്നത്. അടുത്ത് തന്നെ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് ഇരിക്കുകയായിരുന്നു, അതും പേടിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. അതിൻ്റെ പേരാണ് ഫർഹത്ത്. അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടുപേരും ആ സമയത്ത് അല്പം ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുന്നു. രണ്ടുപേരും ഇൻ്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞ് അവരവരുടെ നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു. ഫർഹത്ത് അലിഗഡിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു മുസ്ലിം പെൺകുട്ടിയാണ്, മധു ആഗ്രയിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു ഹിന്ദു ബ്രാഹ്മൺ. അപ്പോൾ ഒരു കോയിൻസിഡൻസ് എന്ന പോലെ ഇവർ രണ്ടുപേരും ഇൻ്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യും. രണ്ടുപേർക്കും കോൾ ലെറ്റർ വരും. മധു ആഗ്രയിൽ നിന്നാണ്, ഫർഹത്ത് മുസൽമാനാണ്, അലിഗഡിൽ നിന്ന്. രണ്ടുപേരും ഇതേ പബ്ലിഷിംഗ് ഹൗസിൽ ജോലിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് അവർക്ക് ആദിത്യ, വിനയ്, ഇങ്ങനെ രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ കിട്ടും. രണ്ട് പയ്യന്മാരാണ്, ആദിത്യ ആൻഡ് വിനയ്. അങ്ങനെ ഇവർ 4 പേരും ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഫോം ചെയ്യും. ആരൊക്കെയാണ്? മധു, ഫർഹത്ത്, ആദിത്യ, വിനയ്.
അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഒരു ജീവിതത്തിലൂടെയാണ് ഈ നോവൽ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഇവരുടെ കഥയിലൂടെ പിന്നെ സൊസൈറ്റിയിൽ നടക്കുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങൾ, കുറേയേറെ ഇഷ്യൂസ് ഈ നോവൽ റേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓരോ എപ്പിസോഡിലൂടെയും ഓരോ ഇഷ്യൂസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് പോകാം. ഇവരുടെ ഓഫീസിലെ ബോസാണ് ഠുക്രാൽ സാഹബ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് മോഹൻ പ്രസാദ് ഠുക്രാൽ എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇവരൊരു ഷോർട്ട് ഫോമായിട്ട് ഒരു കളിയാക്കി വിളിക്കുന്നതാണ് മാ പഠ. മോഹൻ പ്രസാദ് ഠുക്രാലിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോമായിട്ട് മാ പഠ ഇവരുടെ ഒരു കോഡ് നെയിമാണ്. അദ്ദേഹം വളരെ ദേഷ്യക്കാരനും ഇവർ ചെയ്യുന്ന ജോലിയിലെല്ലാം തെറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ ഉസ്താദായിരുന്നു. എല്ലാ ബോസ്മാരെ പോലെ അയാൾ ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഠുക്രാലിൻ്റെ ഓഫീസിൽ പല ജീവനക്കാരുണ്ട്. അതിൽ ഈ 4 പേര് ഒരു പ്രത്യേക ഗ്രൂപ്പായിരുന്നു, ഒരു പ്രത്യേക സൗഹൃദമായിരുന്നു. മധു ആദ്യമായിട്ട് ഇൻ്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വന്നപ്പോൾ ഡൽഹിയിൽ അവൾക്ക് പരിചയമുള്ള ആരുമില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അമ്മയുടെ ഒരു കൂട്ടുകാരി ആഭ ആൻറ്റിയുടെ വീട്ടിലാണ് മധു സ്റ്റേ ചെയ്തത്. അതിനുശേഷം ജോലിക്ക് പ്രവേശിച്ചപ്പോഴും ആദ്യം സ്റ്റേ ചെയ്തത് ആഭ ആൻറ്റിയുടെ വീട്ടിലാണ്. പിന്നീടാണ് ഫർഹദുമായിട്ട് നല്ല സൗഹൃദമായപ്പോൾ മധു പ്ലാൻ ചെയ്യും ഫർഹദുമായിട്ട് ഒരു വേറെ റൂമിൽ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ ആഭ ആൻറ്റിക്ക് അത് വളരെ ദേഷ്യം വരും. ആഭ ആൻറ്റിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല. ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ്? അവർ ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആയിട്ട് പറയും, കുച്ച് തോ സോച്ച് മധു, കഹാ തു ബ്രാഹ്മൺ ഓർ വഹ മുസൽമാൻ, ലോഗ് ക്യാ കഹേംഗെ, ആഖിർ സമാജ് ജൈസെ ചൽത്താ ഹൈ ഹമേ വൈസാ ഹി ചലനാ പड़ता है. നോക്ക്, നീ ഒരു ബ്രാഹ്മൺ, ഹിന്ദു, നീ എങ്ങനെയാ മുസ്ലിം പെൺകുട്ടിയുടെ നിൽക്കും? നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ ചില രീതികളൊക്കെ ഇല്ലേ, നമ്മളത് പാലിച്ചിട്ടേ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റൂ. മധുവിനത് ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല. മധു പറയും, अगर आंटी समाज की तरह ही चलो तब तो कुछ बदल ही नहीं सकता, कुछ नया नहीं हो सकता. समाज की चिंता करती तो यहाँ नौकरी करने न चली आती. ഞാനിങ്ങനെ സൊസൈറ്റി സമൂഹം എന്ത് വിചാരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ആഗ്രയിൽ തന്നെ കിടന്നേനെ. ഞാൻ അതെല്ലാം വിചാരിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പം ഡൽഹി എന്ന മഹാനഗരത്തിൽ ജോലിക്ക് പ്രവേശിച്ചത്. അതുപോലെ എനിക്കിപ്പോൾ ഈ മുസ്ലിം പെൺകുട്ടിയായിട്ട് താമസിക്കുന്നതിൽ എനിക്കൊരു എതിർപ്പും ഇല്ല. भाई आजकल के बच्चों से तर्क में तो कोई जीत ही नहीं सकता, बड़ों का फ़र्ज़ होता है समझाना, बाकी तुम जानो. അപ്പോൾ ആഭ ആൻറ്റി പറയും, ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് ഒന്നും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല. പിന്നെ മുതിർന്നവർ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഒരു കടപ്പാടുണ്ട്, കടമയാണ് പറഞ്ഞു തരാമെന്നുള്ളത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു, വേണേ അനുസരിക്കുക. മധുവിന് വളരെയധികം ദേഷ്യം വരും അമ്മയുടെ കൂട്ടുകാരിയുടെ ഈ ഒരു ചിന്താഗതി കാരണം. അപ്പം മധു ചോദിക്കും, എന്താണ് അതിൽ തെറ്റ്? ഒരു മുസ്ലിം പെൺകുട്ടിയുടെ ജീവിച്ചാൽ താമസിച്ചാൽ എന്താണ് കുഴപ്പം? അപ്പം ആഭ ആൻറ്റി പറഞ്ഞു തരികയാണ്, അച്ഛായി ഭി ക്യാ ഹേ, ന ഹമാരാ ഖാൻ പാൻ ഏക്, ന രഹൻ സഹൻ, ബക്രെ കോ പൂരാ കാ പൂരാ ചബാ ജായേ, ആൻറ്റി നെ നഫ്രത് സേ കഹാ ഥാ. എന്താണ് ഗുണം അവരോട് താമസിച്ചാൽ? അവരുടെ ഭക്ഷണ രീതിയും ജീവിത രീതിയും എല്ലാം വ്യത്യാസമാണ്. ആടിനെയൊക്കെ കിട്ടിയാൽ മുഴുവനായിട്ടങ്ങ് വിഴുങ്ങും. ഇങ്ങനെയുള്ളവരുടെ കൂടെയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നീ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്? മധു മറുപടി പറയാണ്, ബക്കര ക്യാ സിർഫ് മുസൽമാൻ ഖാത്തെ ഹൈ, ഹിന്ദു നഹീ, और रहन सहन अलग होने से क्या कोई इंसान नहीं रहता. ഈ ആടിനെ കഴിക്കുന്നത് മുസ്ലിംസ് മാത്രമല്ല ഹിന്ദുവും കഴിക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ ഭക്ഷണ രീതി കൊണ്ട് മാത്രം മനുഷ്യനെ അളക്കാൻ പറ്റുമോ? മനുഷ്യൻ എന്ന ഒരു ഫാക്റ്റ് ഇല്ലേ എന്ന് മധു തർക്കിക്കും. इसमें नाराज़ होने की क्या बात है, इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, ആൻറ്റി തർക്ക് ദേത്തി രഹി. അപ്പോൾ ആഭ ആൻറ്റിയെ പോലുള്ള സമൂഹത്തിലുള്ള ഒരുപാട് പേരുടെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവാണ് ഈ ആഭ ആൻറ്റി. അവരിപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നത് ഈ മുസ്ലിം കൂട്ടരെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റിയ ആൾക്കാരല്ല. നീ എത്രയൊക്കെ ദേഷ്യപ്പെട്ടാലും മധു, ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് നീ വേണേ ഉൾക്കൊള്ളു. മുതിർന്നവരെന്ന നിലയ്ക്ക് എൻ്റെ കടമയാണ്, ഞാൻ പറഞ്ഞു തരികയാണ്, എൻ്റെ കൂട്ടുകാരിയുടെ മകളായതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. ഇതിൽ തർക്കിക്കാനൊന്നുമല്ല, ഇവരെ വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളൂല, ഈ കൂട്ടരെ വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളൂല. മധു വളരെ ഷാർപ്പായിട്ടൊരു കൗണ്ടർ പറയാണ്, आज के ज़माने में आंटी भरोसा किस पर किया जाता है, सबसे बड़े धोखे बच्चे अपने माता पिता को देते हैं. മക്കൾ തന്നെയാണ് അച്ഛനും അമ്മയും ചതിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത്. മക്കളും അച്ഛനും അമ്മയും ഒരേ ജാതിയാണല്ലോ. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് കൂടി മക്കൾ ചതിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വാസ്തവത്തിൽ ആരെയാണ് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നത്? मैं जानती हूँ तुम पढ़ लिख गई हो, मेरी नहीं सुनोगी. आज बच्चे पढ़ लिख जाते हैं तो वो किसी के नहीं सुनते. അപ്പോൾ ആഭ ആൻറ്റി പറയും, ഒരു ഇച്ചിരി വിദ്യാഭ്യാസമൊക്കെ നേടിയല്ലോ, ഇനി നീ ആര് പറയുന്നതും അനുസരിക്കില്ല എന്ന് എനിക്ക് അറിയാം. അല്ലെങ്കിലും ഇന്നത്തെ കുട്ടികളുടെ ഒരു രീതിയാണ്, അല്പം വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയാൽ പിന്നെ അവർ സമൂഹത്തിലെ നിയമങ്ങളൊന്നും പാലിക്കത്തില്ല. അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ ഇഷ്യൂസ് ലൗഡായിട്ട് പറയുന്നൊരു നോവലാണ് മൊബൈൽ.
ഷമ ശർമ്മ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടേഴ്സ്, ഈ ഇഷ്യൂസൊക്കെ ഇത്രയും പച്ചയായിട്ട് വളരെ അപൂർവമായ നോവൽസിലും കഥകളിലുമാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഇങ്ങനെ തുറന്ന് ഹിന്ദു മുസ്ലിം ഒരു ചർച്ചാ വിഷയമാവുന്ന, സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു തിന്മകളാണ് അത് ലൗഡായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു നോവലാണ് മൊബൈൽ എന്ന ഷമ ശർമ്മയുടെ നോവൽ. അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോ ഇഷ്യൂസ് ഇതിൽ റേസ് ആവുന്നത്. പിന്നീട് ഒരു ഇഷ്യൂ ഉള്ളത്, ഈ പെൺകുട്ടികൾ ഈ മഹാനഗരത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ആദിത്യ, വിനയ്, ഇവർ 4 പേരും ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ആവുന്നത് ഓഫീസിലെ പലർക്കും അത് കാണുമ്പം അസൂയയും ദേഷ്യവുമാണ്. दफ्तर में इन चारों को बड़ी अजनबी नज़रों से देखा जाता था, जैसे वे इकट्ठे खाना न खाकर कोई अपराध कर रहे हों. भारत के एक बड़े ग्लैमरस संस्था में काम करने वाली स्त्रियां अब भी दोयम दर्जे की नागरिक थी. दोयम दर्जा എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടാം കിട. ഇപ്പോഴും ഇത്രയും വലിയ മെട്രോപൊളിറ്റൻ സിറ്റിയിൽ 21ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ എഴുതിയ ഒരു നോവലാന്ന് ഓർക്കണം. അപ്പോൾ ഇന്നും ഡൽഹി എന്ന മഹാനഗരത്തിൽ ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും ഒരുമിച്ച് ഓഫീസിൽ അല്പം ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ആവുന്നത് എല്ലാവരും വളരെ സംശയത്തിൻ്റെ ദൃഷ്ടിയിലാണ് നോക്കുന്നത്. ആ ഒരു ഇഷ്യൂവും ഇവിടെ പല പല ഇഷ്യൂസ് ഈ നോവൽ റേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് അത് കൈകാര്യം ചെയ്യാം. नौकरी के बाद जब मधु ने और फरहत ने इकट्ठे रहना तय किया था तो लोगों को यह बात बड़ी अजीब लगी थी. अभी तक पढ़े लिखे लोग तक यह मानने को तैयार नहीं थे कि एक हिंदू ब्राह्मण और एक मुसलमान साथ साथ रह सकते हैं. അപ്പം നോക്കിയേ, ആഭായൻ്റെ മാത്രമല്ല പലരും ഈ ഒരു ഡിസിഷൻ കേട്ടിട്ട് ഞെട്ടിയിരുന്നു. ജോലി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് മധുവും ഫർഹത്തും ഒരുമിച്ച് താമസിക്കുന്നു. ഒരു ഹിന്ദു ബ്രാഹ്മണും ഒരു മുസ്ലിം പെൺകുട്ടിയും ഒരുമിച്ച് സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നു. ഇത് പലരും വളരെ അതിശയത്തോടെയാണ് വീക്ഷിച്ചത്. ഇതേപോലെ ചെറിയ ചെറിയ എപ്പിസോഡായിട്ട് നമുക്ക് ഈ നോവലിൻ്റെ ഓരോ ഇഷ്യൂസും നമുക്ക് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസ് നമുക്ക് ഓരോ എപ്പിസോഡിലും കാണാം. ഓക്കെ, ബൈ.